Palam Silks is one of the most, it's in fact one of my favorite sari brands. The reason being it combines the traditional with the modern very, very beautifully, and I really love the quality of each sari that they produce with so much of, I feel that the craftsmanship is quite exquisite and very, very wearable, drapes very well, and the designs are absolutely outstanding. Apart from the sari business, like her father, she wants to do something for art and culture. And it's wonderful to know that some 10 vans have been purchased to help Rasikas to go to attend kacheris, particularly during the December season. I think the Palam Isai Payanam initiative is absolutely amazing. In fact, I really wonder why people didn't think of it before, and I think I must really congratulate Palam Silks for this great initiative. Before talking about Palam, எனக்கு இந்த ஃபேமிலியோட இருக்கிற அசோசியேஷன் நிச்சயமாக சொல்லணும். Mrs. Jayashree, who is running Palam, comes from a very reputed family tradition. Nalli, avalude family lendhu varan sollumbodhu that speaks volumes. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய அந்த ஒரு குடும்ப பின்னணியிலேருந்து வரதுனால தான் அவ பாலமை வித்தியாசமாக செயல்படக்கூடிய அந்த ஒரு எண்ணம், அந்த ஐடியா அதெல்லாம் அவ பண்ண முடியாது. It's not surprising that Jayashree has created Palam, a bridge between people who love saris and wonderful business she has inherited from her great father, and she also went into a family of wonderful businessmen who have been dealing with saris for ages. Ana inge Palam kulla vandake Jayashree has made it a hub. You get saris from all over India and wonderful designs, because she is herself a very artistic person. Palam Silks இந்த மார்கழி மாதம் இசை விழா ஒட்டி ரசிகர்களுடைய சௌகரியத்துக்காக ஒரு சில வேன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 4 ரூட்ல போய் பிக்கப் பண்ணுறதுன்னு. December is the season where most sabas which are placed in Mylapore have programs of music and dance going on throughout the day. And what really happens is, in today's traffic snarls and all the logistics issues, sometimes however much we want to attend a particular concert, it doesn't really happen because the driver is not there, or it's just sometimes too much of a bother to take your car and drive to a place, and then the parking issues and the traffic snarls, and then you end up going late, or you want to leave early because you don't want to go home too late, your driver has to go home, so many things like that. இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நினைக்கிறேன். இந்த இன் அண்ட் அரவுண்ட் மயிலாப்பூர் இருக்கிற இசை ரசிகர்களுக்கு, எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் வயசு போனவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா சபாக்கு நடந்து போகிறது, ஆட்டோவில் போகலாமா, இல்லை என்ன பண்ணுறது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வீட்டில் சௌகரியமாக யாராவது அக்கம்பெனி பண்ணி கொண்டு போய் கச்சேரிக்கு விட்டு ஐஷ்ணு வரத்துக்கெலாம் அமையிறது கிடையாது. So I think this initiative addresses all those concerns, because all you need to do is to just hop onto a bus
and then you're taken to the sabha, and then you can come back after enjoying the complete performance without worrying about getting back home. இசை விழா சமயத்தில் எடுத்திருக்கிற இந்த முயற்சிக்கு நிஜமாவே வந்து ஐ சல்யூட் திஸ் எஃபர்ட். இதை வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது சம்பந்தமான சுவையான ஒரு பழைய நிகழ்ச்சி ஒன்று சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த காலத்தில் 1940 அந்த சமயங்களில் சென்னையிலே மொத்தம் 4 அல்லது 5 சபாக்கள் தான் இருந்தது. அந்த சமயங்களில் சென்னை மாநகரம் இவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு விஸ்தாரமாக இல்லாத காரணத்தினால ஜனங்கள் சௌகரியத்துக்காக பஸ்ஸு வந்து நைட்டு 9:30 வரைக்கும் இருந்து பிக்கப் பண்ணிக்கும். இப்போ எப்படி இந்த வேன் சில ரூட்டில் போகிறதோ அந்த மாதிரி அந்த பஸ்ஸில் குறிப்பிட்ட ரூட்டில் போய் அந்த பாயிண்ட் அங்கே விட்டுட்டு வரும். அப்படி ஒரு வசதி இருந்து ஒரு காலத்தில். பின்னாடி வந்து பல சபாக்கு இன்றைக்கி 161 சபா இருக்கிறதுனால அத்தனை இடத்துக்கும் அந்த வசதி பண்ணி தரத்துக்கு அரசுனால் முடியாத காரணம் அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மயிலாப்பூர் சம்பந்தப்பட்ட ரசிகர்களுக்கு இந்த வசதி பாலம் சில்க்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறது வரவேற்கத்தக்க ஒரு நிகழ்ச்சி. I wish Jayashree all the best. She's such an artistic person, and I'm sure Palam is going to be as great as the business of her father and father-in-law. உண்மையிலே ரசிகர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லணும். ஏன்னா ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு சாதாரணமாக வெஹிக்கிள் கிடைக்கிறது இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இதை சௌகரியமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதனுடைய சௌகரியத்தையும் அவங்களுடைய வரவேற்பு அனுசரித்து அடுத்த வருஷம் இன்னும் சில 1-2 ரூட் சேர்க்கப்படும் நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மயிலாப்பூரில் கிட்டத்தட்ட 8 அல்லது 10 சபாக்கள் நெருக்கமான இடங்கள் இருக்கின்றன. இப்போது இந்த முதல்ல இந்த ரூட் நம்பர் 4ல் இந்த வேனில் புறப்பட்டு வரும்போது லெச்சர்லேருந்து அங்கே ஒரு ரசிகர் பார்த்து சொன்னாங்க, இது மாதிரி இது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க சித்திரகுளத்தில் அவங்க வீடு இருக்குது. பிரம்மாண்ட சபாவுக்காக வந்திருந்தேன். பட் திரும்பி போகிறதுக்கு இந்த ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஆட்டோ கிடைக்கணும், நடந்தே போக முடியாச்சு. அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப வசதி. கிட்டத்தட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு தான் இப்போ வந்து டாக்ஸியும் கிடைக்கிறதில்ல, ஆட்டோவும் கிடைக்கிறதில்ல. அது சௌகரியமாக இருக்கும், ரொம்ப நல்ல ஏற்பாடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நேற்று ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என் டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது கூட 8:45 ஆச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா ஜனங்கிட்ட ஒரு அண்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். ஏன்னா அப்புறம் ஆட்டோ கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, பஸ் லேட் ஆகிடுமோன்னு. இது மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க இருந்துட்டு பொறுமையாக இருந்து பார்த்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேற்று ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க சொன்னேன். உண்மையிலே இது சௌகரியமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். சில டிஸ்டன்ஸ் இடங்களோட விட வண்டி போய் வந்தால் பரவாயில்லன்னு நித்தியஸ்ரீ மாதவன் சொன்னாங்கன்னு அது ஏற்பாடு பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று வெஸ்ட்டில் அண்ணா நகர் வரைக்கும், இன்னொன்று பெரம்பூர் வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் போயிட்டு பர்டிகுலர் டைம் வர மாதிரி ஒரே ஒரு ட்ரிப் வர மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லா விதத்துலையும் சௌகரியமாக இருக்குது. நான் வந்து முதல்ல இப்போது அங்கே பாலம் சிக்கில் பொறுத்து இங்கே பார்சா சபாவுக்கு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி ஜெயசாஸ்திரி கச்சேரிங்க நல்ல ராசியான கச்சேரியோடு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது எல்லாருக்கும் எல்லா ரசிகர்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன். நன்றி.